ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಳೆದೊಂದು ವಾರದಿಂದ ನನ್ನ ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೌದು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಶುರುವಾಗೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ, ಆದರೆ ಅದು ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲೋದು 500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಯಾವುದೋ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಕಥೆ ಥರ ಇದೆ. ಅದೇ ಇದು ಸಂಶೋಧಕ ಪ್ರದೀಪ್ ದಾಸ್ ಅವರ ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಸಾರ. ಹೌದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರದೀಪ್ ದಾಸ್ ಅವರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ದಾರಿಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬಂದು ಸೇರ್ತಿವೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನ, ಆ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯನ್ನ ಮತ್ತು ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳವಾಗಿ ನೋಡೋಣ. श्री प्रदीप दास जी, स्वागत है आपका। जय जगन्नाथ। ये क्लाइमोकैलिप्स किताब हम लिखे हैं, मेनली हम ब्लॉग्स भी लिखते थे 2010 से। वही ब्लॉग्स में हम देख सकते थे जैसे क्लाइमेट डे बाय डे डिटोरेट कर रहा है, अलॉन्ग विथ क्लाइमेट सब अर्थनीति अवस्था सब देश में भी डिटोरेट करता था और सोसाइटी भी डिटोरेट कर रहा था। कोई रिस्पेक्ट नहीं रहता था फॉर ईच अदर, वॉर। इसलिए हम उस टाइम से ब्लॉग्स लिखते थे। लास्ट ईयर हम सोचे जो टाइम अभी बहुत निकट हो गया है, एक किताब लिख देंगे, ये सब भावना लेके एक किताब लिखेंगे। इसलिए हम लिखे हैं क्लाइमोकैलिप्स हाउ टू कोप। इसमें मेनली हम लिखे हैं कैसे मेनली क्लाइमेट कैसे बोलते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो मिलियंस ऑफ ईयर्स में था एट 280 पार्ट्स पर मिलियन, और 1850 से 1950 में अंदर में पहुंच गया 315 में, और वो 315 से अभी 2025 में 425 से 430 हो गया है। ये जो रैपिड राइज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसलिए गर्मी बढ़ता है सारा पृथ्वी में, और गर्मी बढ़ने से बहुत इंटरलिंक्ड इफ़ेक्ट्स होता है। स्टॉर्म्स, बारिश ज़्यादा होता है, क्योंकि जितना डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है नॉर्मल से, उस ईच डिग्री में 7% ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है। इसलिए अभी शायद 2 डिग्री 3 डिग्री बढ़ गया है अबव नॉर्मल, 20% ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गया है। इसलिए हम लोग देखते हैं सारा पृथ्वी में आइदर बहुत गर्म होता है, नहीं तो बारिश होता है, फ्लडिंग होता है। और ड्यू टू वेदर व्हिप्लैश इफेक्ट क्या होता है, एक एक जगह में जब गर्म होता है, बारिश जहाँ नहीं होता है वहाँ ठंडा बर्फ़ से इतना बर्फ़ आता है जो पहले लास्ट 100 ईयर्स में भी इतना आइस नहीं होता था। और स्ट्रेंजली यही टाइम में आर्कटिक और अंटार्कटिका मेल्ट हो चुका है प्रैक्टिकली फुल्ली। सो पृथ्वी का जो ओशंस हीट हो रहा है, लैंड हीट हो रहा है, एग्रीकल्चर इम्पैक्ट होता है, बर्फ़ सब माउंटेन हिमालय, एल्प्स, आर्कटिक अंटार्कटिक से सब मेल्ट हो जा रहा है। और ये जो बढ़ता जा रहा है टेम्परेचर, प्रोबेबली साइंटिस्ट लोग बोलते हैं जो नेक्स्ट 4-5 ईयर्स का बाद ऐसा टाइम आएगा टेम्परेचर विल जंप बाय 2 डिग्रीज 3 डिग्रीज। अगर ये हो जाएगा तब एग्रीकल्चर फुल्ली इम्पैक्टेड हो जाएगा। 1 ईयर में राइस प्रोडक्शन, व्हीट सब अफेक्टेड हो जाएगा, और ह्यूमैनिटी का एक तो फूड क्राइसिस स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, फूड क्राइसिस, फूड क्राइसिस बढ़ेगा, राइट्स स्टार्ट होगा, और टाइम बहुत और ये होने का है। ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಭಾಗದಿಂದನೇ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ದಾಸ್ ಅವರು ಮುಂದಿಡೋ ಡೇಟಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಜ. ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇವಲ ವಾತಾವರಣ ಬಿಸಿಯಾಗ್ತಿರೋದಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಸಿಯಾಗ್ತಿರೋ ವೇಗದಲ್ಲಿರೋದು ಅಂತ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಅಂದ್ರೆ CO2 ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್.
ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಶುರುವಾಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ, ಅಂದ್ರೆ 100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ CO2 ಪ್ರಮಾಣ ಸುಮಾರು 280 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಥವಾ ppm ಅಂತಾರಲ್ಲ, ppm, ಹೌದು. ಅದು ಅಷ್ಟಿತ್ತು. ಇದು ಭೂಮಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಟ್ಟ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಇದೆಲ್ಲ ಉರ್ಸೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. 1950ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 315 ppm ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಅದೊಂದು ಮಟ್ಟದ ಏರಿಕೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಕೈಮೀರಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿದ. ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅದೇ ಅಸ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ದಾಸ್ ಅವರು ಕೊಡೋ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ 2025ರಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈ ಮಟ್ಟ 425ರಿಂದ 430 ppm ಮುಟ್ಟಬಹುದು. ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ! ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದ ಬದಲಾವಣೆ ಕೇವಲ 150 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓ, ಇದು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಜ್ವರದ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಈ CO2 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಕಂಬಳಿ ಥರ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖವನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಬಿಡದೆ ಇಲ್ಲೇ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಹ್, ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಅದೇ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಸೆಕೆ. ಆದ್ರೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಕೇವಲ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ದಾಸವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಳೆ, ಚಳಿ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೂ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಭೂಮಿಯ ತಾಪಮಾನ ಪ್ರತಿ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ವಾತಾವರಣ 7% ಹೆಚ್ಚು ನೀರಾವಿಯನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ತೇವಾಂಶವನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ಈಗಾಗ್ಲೇ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ 2-3 ಡಿಗ್ರಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೀಗ ಸುಮಾರು 20% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೇವಾಂಶ ಇದೆ. ಓ, ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಎಲ್ಲೋ ಮಳೆ ಸುರಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಆಗೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೇವಾಂಶವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸುರಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಮಳೆಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಬರಗಾಲ. ಇದು ವಾತಾವರಣದ ಅಸಮತೋಲನದಿಂದ ಆಗ್ತಿರೋದು. ನಿಖರವಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದಾಸ್ ಅವರು ವೆದರ್ ವಿಪ್ಲಾಶ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ವಿಪ್ಲಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಾವಟಿ ಏಟು. ಹೌದು. ಅಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಒಂದೇ ಸಮ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಪರೀತ ಬಿಸಿಲು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ. ದುಬೈನಂತಹ ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಬರೋದು, ಸಹಾರಾ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ ಬೀಳೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಇದೇ ವಿಪ್ಲಾಶ್ ಪರಿಣಾಮ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಮಾಲಯ, ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್, ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರೋ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಗಳು ನಾವು ಊಹಿಸೋಕೂ ಮೀರಿದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತಿವೆ, ಸಮುದ್ರದ ಮಟ್ಟ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿರೋ ದೊಡ್ಡ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು. ಸರಿ, ಈ ವಿಜ್ಞಾನದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಕೇಳಿ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ದಾಸವರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು ಅವರು ಕೊಡೋ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಟೈಮ್ ಲೈನ್. ಅವರು ಮುಂದಿನ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬಹುದು? ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಚರ್ಚೆ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದ ತಿರುವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಾಸ್ ಮತ್ತು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸೋ ಬೇರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ 4-5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಂಪ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಜಂಪ್ ಅಂದ್ರೆ? ಇದುವರೆಗೂ ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಾನೇ ಏರ್ತಾ ಬಂದಿರೋದು. ಇದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ಜಿಗಿಯುತ್ತೆ? ಇದೆ, ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವರು ಕಾರ್ಬನ್ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಬಜೆಟ್? ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ತರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಭೂಮಿಯ ತಾಪಮಾನ ಒಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟವನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ 1.5 ಅಥವಾ 2 ಡಿಗ್ರಿ ಮಿತಿಯನ್ನ ದಾಟಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಇಂಗಾಲವನ್ನ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಜೆಟ್. ಸರಿ. ದಾಸ್ ಅವರ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸುಮಾರು 1170 ಗಿಗಾಟನ್ಗಳ ಬಜೆಟ್. ಓಕೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿರೋ ಹಣ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವದನ್ನ ಹೇಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ನಾವು ದುಂದುವೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 40 ಗಿಗಾಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಇಂಗಾಲವನ್ನ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. 40 ಗಿಗಾಟನ್? ಹೌದು. ಸರಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಬಹುತೇಕ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೇನು 4-5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಝೀರೋ ಆಗಲಿದೆ. ಅಕೌಂಟ್ ಝೀರೋ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದೇ ಆ ಜಂಪ್ ಆಗೋದು? ಹೌದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಮುದ್ರಗಳು, ಕಾಡುಗಳು ನಮ್ಮ ಇಂಗಾಲವನ್ನ ಹೀರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ. ಒಂದು ಬಫರ್ ತರ. ಹೌದು, ಒಂದು ಬಫರ್ ತರ. ಒಮ್ಮೆ ಈ ಮಿತಿ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕೈಕೊಡ್ತವೆ. ಅದನ್ನ ಟಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಾರೆ.
ಟಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್. ಆಗ ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಏರೋಕೆ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ 2029ರಿಂದ 2032ರ ನಡುವಿನ ಸಮಯವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಓ ಗಾಡ್. ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಸಿದು ಬೀಳ್ಬೋದು, ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಶಾಂತಿ ಶುರುವಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಕೇಳೋಕೆ ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ನಮ್ಗೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ, 2029-2032 ಆಸುಪಾಸು. ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಇದು ವಿಜ್ಞಾನ. ಆದರೆ ದಾಸ್ ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆ ತಿರುಗಿಸಿದ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ, ಇದೇ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 550 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಒಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದೆಯಂತೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಇದೇ ಇಡೀ ಚರ್ಚೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚರಿಯ ಭಾಗ. ದಾಸ್ ಅವರು ಒಡಿಶಾದ ಸಂತಕವಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಚ್ಯುತಾನಂದರು ಬರೆದ ಭವಿಷ್ಯ ಮಾಳಿಕ ಅನ್ನೋ ತಾಳೆಗರಿ ಗ್ರಂಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯ ಮಾಳಿಕ? ಹೌದು. ಅವರು 550 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿನಾಶದ ಸಮಯ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಸುಮಾರು ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ರಂತೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ಕಾಕತಾಳೀಯವಾಗಿರ್ಬೋದಲ್ವೇ? ಇಂಥ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುತ್ತವಲ್ಲ. ಇರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ದಾಸ್ ಅವರು ಹೇಳೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ 3 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲಗಳು ಒಂದೇ ಸಮಯದ ಕಡೆ ಬೆರಳು ತೋರಿಸ್ತಿವೆ ಅನ್ನೋದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಅಂತ. 3 ಮೂಲಗಳ? ಹೌದು. ಮೊದಲನೆಯದು, ನಾವು ಈಗಷ್ಟೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ ಆಧುನಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು. ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಂತಹ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದೇ ದಶಕದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಅದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದ್ಯಾವುದು? ಎರಡನೆಯದು ಸ್ವತಃ ಪ್ರದೀಪ್ ದಾಸ್ ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆ. ಅವರದೇ? ಹೌದು. ಅವರು ಭವಿಷ್ಯ ಮಾಳಿಕಾ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಕು ಮುಂಚೆನೆ, ಅಂದ್ರೆ 2010ರಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವರ ಸ್ವಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ 2035ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಆಗಲಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಮೊದಲೇ ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ವಾವ್. ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯದು 550 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಾಳಿಕಾ ಗ್ರಂಥ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ, ಒಬ್ಬ ಸಂಶೋಧಕನ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ, 3 ಒಂದೇ ಟೈಮ್ಲೈನ್ ಕಡೆ ಬರ್ತಿವೆ. ಹೌದು. ಕೇವಲ ಸಮಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಾಳಿಕಾ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿವರಣೆ ಇದೆಯಂತೆ. ವಿಚಿತ್ರ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳು. ಓಕೆ. ಬರಗಾಲ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ, ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಘರ್ಷ. ಈ ವಿವರಣೆಗಳು ಇವತ್ತಿನ ವೆದರ್ ವಿಪ್ಲಾಶ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನೇ ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಹೌದು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದಾಸ್ ಅವರು ಟೈಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಈಸ್ ಶ್ರಿಂಕಿಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದಿರೋ ಸಮಯ ಕುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕಾಕತಾಳೀಯ ಅಂತ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹೌದು, ಅವರಿಗೂ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಸರಿ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಡೋದೇನು? ಈ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ನಿಜವಾದರೆ ಇದನ್ನು ಎದುರಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ಪರಿಹಾರವಾದ್ರೂ ಏನು? ದಾಸ್ ಅವರು ಉತ್ತರ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವರು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೇ ಬೇರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕೋದು ಈಗ ಸಮಯ ಮೀರಿದ ಮಾತು ಅಂತ. ಅವರು ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಿದ್ಧತೆ? ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ? ಅವರು ಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತದ ತತ್ವವನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮೂಲ ಸಾರಾಂಶ ಏನು? ಎಲ್ಲದರಿಂದ ನಿರ್ಲಿಪ್ತರಾಗಿರೋದು. ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಹೌದು. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅನ್ನೋ ಸತ್ಯವನ್ನ ಅರಿಯೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು, ನನ್ನ ಮನೆ, ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋದು. ಮುಂದೆ ಬರುವ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಬೇಕು. ಆ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಬರೋದು ಈ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ವಾದ. ಇದು ಒಂಥರ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಪರಿಹಾರ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸೋ ಬದಲು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸೋ ಹಾಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಖಂಡಿತ. ಅವರು ಕೊಡುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ನೇರವಾದ ಸಲಹೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಊರುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ? ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ ಅಲ್ವೇ? ಅದೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಧುನಿಕ ಮಹಾನಗರಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿವೆ.
ಹೌದು, ನಿಜ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಾನು 10ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿರೋ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕರೆಂಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ನೀರು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮೋಟಾರ್ ಓಡಲ್ಲ, ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 24 ಗಂಟೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಕುಸಿದು ಬೀಳುತ್ತೆ. ನಿಜ, ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಯೋಚನೆಯೇ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಡೀ ನಗರದ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾಕೆ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ 2 ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು, ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದಲೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಿಡ್ಗಳು ವಿಫಲವಾಗಬಹುದು. ಅಮೆರಿಕದ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಆದ ಹಾಗೆ. ಓ ಹೌದು, ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ. ವಿಪರೀತ ಚಳಿಯಿಂದ ಇಡೀ ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ರು. ಎರಡನೇದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಬರ್ ಯುದ್ಧ. ಸೈಬರ್ ವಾರ್. ಹೌದು. ದಾಸ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಚೀನಾದಂತಹ ದೇಶಗಳು ಅಮೆರಿಕದಂತಹ ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ಗಳನ್ನ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಹೊಂದಿವೆ. ಅಯ್ಯೋ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂತಹ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಔಟ್ ಆದ್ರೆ ನಗರಗಳು ಅಕ್ಷರಶಃ ನರಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ, ನೀರು, ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ಊರುಗಳು ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ತರ್ಕ. ನಿಖರವಾಗಿ. ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನ, ಸರಳ ಬದುಕು, ಕಷ್ಟದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ ಉಳಿಯೋಕೆ ಇದು ದಾರಿ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ. ಇದು ಪಾರಾಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸರಿ. मेरा टाइमलाइन हम बेसिस किया है जो क्लाइमेट साइंटिस्ट लोग बोलते हैं. मेरा बहुत गुड लक था, हम बहुत बार अमेरिका गए हैं. वहाँ मेरा राइटिंग सब वो लोग स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी वो लोग सब देख के मेरा पास आए थे. मैं भी मीट किया है बड़ा बड़ा क्लाइमेट साइंटिस्ट लाइक गाय मैकफर्सन, सैम कराना भी हम बहुत क्लोज हैं, उनको फेसबुक में ये करता है. वो लोग सब प्रेडिक्ट करते हैं जो रेट में ये सब होता है. जो कार्बन बजट है 170 गीगाटन्स और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होगा अभी पर ईयर 40 गीगाटन्स होता है. 4 साल में वो कार्बन बजट फुल हो जाएगा. अब वंस कार्बन बजट फुल हो जाएगा उसका बाद टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेंथ में बढ़ेगा. वो टाइम लाइन होता है 2029, 2030, 31, 32 ऐसे होता है. एंड वेरी स्ट्रेंजली एंड ये 550 साल पहले स्वामी अच्युतानंद वो लोग भी लिखे हैं मालिका, उसमें भी मोर और लेस सेम टाइम लाइन वो लोग भी लिखे हैं. और हम भी जो ब्लॉग्स लिखते थे इतना उस टाइम साइंस को हमको मालूम नहीं था. साइंटिस्ट लोग क्या बोलते थे टिल 2018-19. हम 2010-12 से लिखते थे, उसमें भी हमको होता था बाई 2035 कुछ हो जाएगा. ये सब टाइमलाइन मर्ज हो लगभग उसी टाइम पे जा रहा है, उसी टाइम पे दिखा रहा है. इसलिए टाइम लेफ्ट इज श्रिंकिंग. हम सब जगह में लिखते हैं. मेरा तो उम्र बहुत हो गया, श्रिंक हो गया टाइम. लेकिन सबसे दुखी बात है जो लोग का कम उम्र है ये है, वो लोग का टाइम भी कम हो जाता है. बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं. अच्छा, तो फिर इसका मतलब है कि मतलब आने वाला समय जो है बहुत दुखद है, मतलब मानव समाज के लिए. उसे बचने का कोई रास्ता भी है? बचने का तो रास्ता नहीं, लेकिन किताब में हम सब लिखे हैं हाउ टू फेस ऑल दिस, कैसे सामना करना है. इसलिए हम लोग को स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना चाहिए. एक्चुअली एट द एंड हम लोग सब सोचते हैं हम सो एंड सो इतना बड़ा घर, हम सिनेमा देखते हैं, टीवी देखते हैं, ये करते हैं, लेकिन डीप इनसाइड हम लोग सब बॉडी हम लोग का टेम्पररी है. ये लोग हम लोग सब टेम्पररी एग्जिस्टेंस का लिए यहाँ आए हैं. और हम लोग का डीप हिंदू स्पिरिचुअली में जो सब है वो बोलते हैं अद्वैता वेदांत में जे हम लोग कोई एग्जिस्ट नहीं करते, सब एक है, एक ब्राह्मण का अंदर में सब हम लोग है. वही हम लोग को रियलाइज़ करना चाहिए. वही रियलाइज़ करने से हम लोग डिटैच्ड होना चाहिए फ्रॉम ऑल बिलोंगिंग्स. हम सोचते हैं इतना ये गाड़ी किनेगा, वो ये किनेगा, सब में कुछ ये नहीं है. जितना हम लोग डिटैच्ड हो सकते हैं उतना ही अच्छा है हम लोग को. ये एक बढ़िया रास्ता है. और बड़ा बड़ा शहर से जाके छोटा जगह में रहना भी बहुत अच्छा है, क्योंकि एट द एंड जब
खाना नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, बड़ा बड़ा शहर सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी चला जाएगा, जो हो सकता है मॉडर्न वॉरफेयर में, ये में बड़ा बड़ा शहर में जो 20 स्टोरीड बिल्डिंग, 30 स्टोरीड बिल्डिंग, सब चीज़ तो इलेक्ट्रिसिटी ऊपर है। इवन द स्वेरेज सिस्टम, वाटर सिस्टम, सब इलेक्ट्रिसिटी ऊपर निर्भर करता है। जितना हम चाहें उतना इलेक्ट्रिसिटी यूसेज डिपेंडेंस कम कर देना चाहिए। भविष्य मालिका के जो रिसर्चर हैं उनका ये मानना है कि आने वाले समय में बहुत बड़ा एक ब्लैकआउट होने वाला है। ऑलरेडी तो हम देखते हैं एक एक जगह में फ्रांस ये में फुल ग्रिड डाउन हो गया था, इलेक्ट्रिक ग्रिड डाउन हो गया था। अमेरिका में भी कितना जगह में हुआ है। प्लस अभी साइबर वॉरफेयर में चाइना जो स्ट्रांग है वो लोग भी अटैक करके साइबर वॉरफेयर में इलेक्ट्रिसिटी डाउन कर सकते हैं। राइट।